ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜੋ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ करने के लिए ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ के जो केंद्र सरकार का इनविटेशन था उनको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रवान नहीं किया, क्योंकि उस इनविटेशन में एक शर्त कंडीशन था कि पहले किसान जितने भी इस हाईवे पर या दूसरे जो हाईवे रोड है उन पर बैठे हैं वो सभी अपने व्हीकलों के साथ बराड़ी पार्क में चले जाएं। जब सभी किसान सड़कों को खाली करके बराड़ी पार्क में चले जाएंगे तो अगले दिन सरकार उनके साथ गलबात करेगी। सो असी इस कंडीशन को समझते हैं भी वो किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है। असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा फैसला आज जो मीटिंग दे विच होया है, मीटिंग में हुआ है, वो फैसला है भाई हुण दिल्ली चलो के सदे के तहत दिल्ली पहुंचे हैं 27 को, क्योंकि जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सवार होकर दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार है, उस सरकार ने बड़िया रोका लगा के सड़कों ਦੇ ਵਿੱਚ खाइयां पटाकर पत्थर कई टन भारे पत्थर रखाकर टिप्पर होते हैं उनमें मिट्टी डालकर सड़कों में जाम करके रख दिया था। इसलिए सभी किसान उन रोकों को उठाते हुए रोकों को परे करते हुए 27 तारीख सवेर जहां दिल्ली पहुंचे थे। सो अगला फैसला असी ये किया है भाई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असी पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिक्करी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बलपुर है, पांचवा
जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़, ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु हैं उन पर बैठेंगे। से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और दल का हो, किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पर एज ए स्पीकर के तौर पर नहीं बोलेंगे। जब भी मीटिंग होगी, आगे कल को मीटिंग होएगी, हाँ जी, जब भी मीटिंग होएगी तो जो साडा ऑफिशियल प्रेस नोट होएगा वो जहाँ से तो रिलीज किया जाएगा, वही एथोराइज्ड साडा प्रेस नोट होगा। और जो बाइट करते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो उनका इंडिविजुअल विचार होगा। ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾੜੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ, ਨਡਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਲੂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਆ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਆਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। बैठक बड़ी अच्छी हुई जी, उन्होंने किसान नेतावां नाल गलबात भी की है। तो मैं ये समझदा कि ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अमित शाह जी नाल बैठक हुई और बड़े विस्तार नाल और बड़े सहज सुभाव नाल और किसानां दी चिंता करदे उन्हां नाल बैठक हुई और बैठक दे विच असीं आप दे सुझाव दिते और उन्होंने भी आप दी गल जिहड़ी है वो रखी और किस तरह होना चाहिए है। तो असीं फिर किसान जथेबंदियां नाल भी गल कीती और उन्होंने कहा कि असीं जिहड़ी 29 जथेबंदियां असीं 3 बंदे जिहड़े आप दे आगू कीते ने, तो वो नाम दस्से सी उन्होंने, बलबीर सिंह राजोवाला और डल्लेवाल और डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जी। उन्होंने असी अमित शाह जी की फोन पर गल कराई और बड़े डिटेल नाल बड़े विस्तार नाल जिहड़ी गल हुई और जगराओं जिहड़ा है वो उन्होंने उस गुट नाल भी गल जिहड़ी है कीती और बड़े विस्तार नाल कीती। तो उहदे विच अमित शाह जी ने एक चिंता कीती, जथेबंदियां नूं कहा कि देखो तुसीं सड़क ते बैठे हो और इन्नी तादाद ते बैठे हो, उत्थे खाण पीण जाण सारा व्यवस्था जिहड़ी है तुहानूं परेशानी हो रही है। इन्नी ठंड दे विच बुजुर्ग भी आए हुए ने, बच्चे भी आए ने, नौजवान साथी भी आए ने। तो मेरी प्रार्थना मेरी अपील है कि तुसी तुहाडे वास्ते बरगाड़ी जिहड़ी है, बराड़ी जिहड़ी जगह उहदे विच तुहानूं बड़ा खुला मैदान है, उत्थे सारे ट्रैक्टर ट्राली वो सारे उत्थे साधन आ सकदे हैं। साडी सरकार दे तरफों तुहाडा उत्थे पीण दे पानी दा, नहाण दा, शौचालय दा और दवाई दा और एंबूलेंस दा सारा सिक्योरिटी दा सारा बंदोबस्त उत्थे तुहाडा कर दिता है। तुहानूं मंजूरी भी ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि तुसीं उत्थे आपदा जलसा कर सकते हो, बोल सकते हो, उत्थे तुहाडे नाल मीडिया जाके जिहड़ी गल कर सकदा है वो गल तुहाडी एक साडे कोल भी आ सकदी है। साडा साधन मीडिया राਹੀਂ सारा कुछ जुड़िया होया है। तो आ तुसीं सड़कां ते बैठे हो, तुहानूं परेशानी जिहड़ी हो रही है, जगह जगह बैठे हो, कई थां ते बैठे हो, ताकि एक थां ते इकट्ठे होके तुसीं अपना उत्थे खुली थां है तुसीं बैठो। तो आण जाण वाले लोग ने वो भी अपने लोग ने, तुसीं भी अपने लोग हो। ये प्रार्थना उन्होंने की। नाले ने कहा भी तुसीं उत्थे बैठ के फिर आपां जदों तुसीं चाहो मीटिंग का जदों मीटिंग रखनी चाहो, जरूरी नहीं अपन 3 तारीख की मीटिंग करनी है, ठंड पै रही है, सर्दी पै रही है, इन्नी दूर आए हो, आप जदों तुसीं चाहो आप मीटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सानू चिट्ठी भेजो, वो लैटर भेज दी गई है। अज जथेबंदियां मीटिंग कर रही है, वो उन्होंने कल का टाइम लेना या परसों का लेना, वो जथेबंदियां ते गल हैगी। वो जदों उन्हों का चिट्ठी जाएगी अमित शाह जी और नरेंद्र तोमर जी बैठ के मीटिंग करके हल हो जाएगा। ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी वाह ला रहे ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हरियाणा के किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो कौन लोग थे जिन पे पीपली में लाठियाँ चार्ज की थी? वो कौन लोग थे जिनको केस बनाया हुआ? वो कौन किसान थे गांव-गांव से जो तुमने एक रात पहले उठा लिए गए? वो कौन लोग थे जिनके ऊपर आपने जो वाटर कैनन चलाए? वो कहाँ के थे? किसान है, किसान आवाज़ उठा रहा है और सारा हरियाणा का किसान और हम इन किसानों की मांग के साथ समर्थन में खड़े हैं और पूरा सहयोग हरियाणा के किसान दे रहे हैं। ये ऐसी बातें कहकर उनको हरियाणा के किसानों का अपमान नहीं तो कोई वो अपमान से कम नहीं है, जबकि इतना कैद हो ली उनके केस बन लिए, लाठियाँ लग ली और वो कहे पार्टिसिपेशन नहीं करे। ये इसको जो है हरियाणा के किसान के अहम को ठेस पहुँचाने वाली बात है। आज पूरी तौर से किसान, चाहे वो पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे देश का किसी पार्ट का है, ये जो कृषि कानून है उनका विरोध करें, क्योंकि ये किसान विरोधी है। किसानी संघर्ष ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟੜ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਤਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਜੈਨੂਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਜਾਹੂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਅੱਜ 551ਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।